88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो, जिन्हां दा नुकसान होया उन्होंने 34 साल लगातार लड़ाई लड़ी और कोर्ट का वर्डिक्ट आ सिद्धू साहब कातिल साबित हो गए आ। एसेट बनो जिहदे नाल बनो, जिहदे नाल जाओ एसेट बनो। और मैं पहले प्रधान वेखिया जिन्हां दी प्रधानगी हेठ 117 सीटां लड़ियां गईयां होण और उन्होंने 117 सीटां चों वो केवल एक सीट ते प्रचार किया उन्होंने। वो किहड़ी सी? उन्हां दी आप दी सी। 116 ते प्रचार ही नहीं किया। और शाबाश देनी चाहुंदा मैं चरणजीत सिंह चन्नी नूं, जिन्हां दे सिद्धू साहब उल्ट बोलते रहे, लगातार उल्ट बोलते रहे। चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने उन्होंने कंपेन सद्या कि मेरी मदद करो, मैं मर गया, तो फिर चले गए। फराक दिली है उन्होंने। सो फराक दिल बनने की कोशिश करो। मैं तुहाडे ते कोई वार नहीं करना चाहता, क्योंकि तुसीं तां वो इंसान हो जिन्होंने राजे राणे सारे साफ कर देने सी। और रब दे रंग है यार, कौन है किसी को साफ करने वाला? घमंड नहीं, निमरता सहित बेनती करना चाहना, जिन्होंने तुसीं मारते सगे वो दोनों जित गए, तो तुसीं अपने आलाप झाती मार लो। सिरसा जी का कहना जो वो कह रहे हैं कि जी साल की सज़ा वो भी घट है सिद्धू साहब। ये मैनू ऐ लगता कि सिद्धू साहब जिहड़ा बीजेपी का बंदा, ये सिरसा साहब सानू दस्सण लई कि भी असीं उहदे उल्ट बोलते हैं। नुकसान तो होया कांग्रेस पार्टी का। अगर पावर च नहीं आए तो असीं नहीं आए, साडे कांग्रेसमैन का नुकसान होया, कांग्रेस वर्कर का नुकसान होया, कांग्रेस पार्टी का नुकसान होया। हैं जी, हुण मैनूं तां शक है किते उपरों बीजेपी तो इनू माफ़ी मूफी ना दवा देण। इनू रैला करना सी कर लिया, माफ़ी दवा के अपने नाल जोड़ लैणगे। और वैसे भी माफ़ी ना भी मिले, ये एक तरीके हुंदे आ। सो सिरसा साहब का हो सकता तरीका सिद्धू साहब नूं अपने नाल लिजाण लई एक वखरा ही पैंतरा मारिया होवे, हो सकता। कांग्रेस दे विच दो दिग्गज जिहड़े नेता, एक तो जिहड़े सिद्धू साहब आ वो जेल जाने की तैयारी च, दूसरा जे आपां जाखड़ साहब की गल करिए वो कांग्रेस छड्ड के जिहड़ी आ गुड कह के बाय कह के बीजेपी च शामिल हो गए। उन्होंने बारे की कहूँगी? गुड बाय कह के घर बह जाते ठीक सी। उन्हों की मैं इज्जत करदा। उन्होंने पिता जी ने पार्टी की बड़ी वड्डी लंबे समय लिए सेवा की और पार्टी ने उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे अहदे दे के नवाजा। जाखड़ साहब नूं भी अहदे बड़े वड्डा दिता, हालांकि हर गए सी। उन्होंने प्रधान बनाया। प्रधान बनाउण दे विच भी ऐसे चिंबड़े, पहला जाखड़ साहब नूं चक दिता, प्रधान बनाता। मैनू तो हमेशा यही लग्या कि जाखड़ साहब प्रदेश दे नहीं गुरदासपुर के प्रधान आ। गुरदासपुर तो बाहर निकलने का सोचने का उन्होंने मौका ही नहीं दिता। और वो विक्टम कौन होए? जाखड़ साहब। और पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पए, उन्होंने चक दिता, फिर मुड़ के जाखड़ साहब नूं चक दिता। अज प्रेस ते मैं सुन रहा सी जाखड़ साहब के उल्ट बोलते हुए। यार मैं जाखड़ साहब के लागे नहीं सी, मैं जो मर्जी बोला उन्होंने, लेकिन जिन्होंने बंदियां ने उन्हों का फायदा चक्या, सियासी लाहा लिया, वो उल्ट बोलन बड़ी माड़ी गल है। और जाखड़ साहब ने भी कोई चंगा काम नहीं किया, गलत किया। अपने घरे बह जाते, साढ़े सीनियर सगे, सानू दिशा निर्देश देंदे, अगे उन्हों भतीजा वो कांग्रेस तरक्की करता। लेकिन ये उन्हों का निजी फैसला, ये मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अज सिद्धू जी नूं जिहड़ा 88 का जिहड़ा उन्हां दा केस चल रहा है उन्होंने सज़ा का ऐलान किया गया। देखो, जिन्हां दा नुकसान होया उन्होंने 34 साल लगातार लड़ाई लड़ी और कोर्ट का वर्डिक्ट आ सिद्धू साहब कातिल साबित हो गए आ। सज़ा 100 दिन की या 1 दिन की बराबर है। दोषी ठहराए गए आ। मैं तो सिद्धू साहब ने एको बेनती करना चाहना कि सिद्धू साहब असीं वो लोग नहीं कि जिहड़ा डिगे दे उत्ते ठुड्डे मारीए। जे किते कोई होर हुंदा, तुसीं जिद्दां AK-47 चलदी है, इदां तुहाडी जीप चलदी आ, तुसीं रुकना ही नहीं सी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਛੱਡੋ, ਐਸਟ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਐਸਟ ਬਣੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੀ। 116 ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਾਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੈਂਤਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਚਿੰਬੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਲਟ ਬੋਲਣ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਜ਼ਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ।
मैं तो सिद्धू साहब ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ AK-47 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਛੱਡੋ, ਐਸਟ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਐਸਟ ਬਣੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਸੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੀ। 116 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਾਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ BJP ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੈਂਤਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਚਿੰਬੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਲਟ ਬੋਲਣ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਜ਼ਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ AK-47 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਛੱਡੋ, ਐਸਟ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਐਸਟ ਬਣੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੀ। 116 ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ BJP ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੈਂਤਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਚਿੰਬੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਲਟ ਬੋਲਣ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ,
ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਤਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਜ਼ਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ AK-47 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਛੱਡੋ, ਐਸਟ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਐਸਟ ਬਣੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਸੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੀ। 116 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਾਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ BJP ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪੈਂਤਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਚਿੰਬੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ।
ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਲਟ ਬੋਲਣ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੂੰਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ